ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's stand this prayer together. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿ ಋಷಿ ಪಂಚಮಿ ಎಂದು ಇಂದು ಆಚರಿಸುವರು. ಋಷಿ ಪಂಚಮಿ ಎಂದರೆ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ರತ ಋಷಿ ಪಂಚಮಿ. ಎರಡು ವಿಧಾನ ಇದೆ, ಎರಡು ಮಹತ್ವವಿದೆ, ಎರಡು ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಈ ಋಷಿ ಪಂಚಮಿಯ ವ್ರತ. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ರತ. ಎರಡನೇದು, ಮೋಕ್ಷಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಒಂದು ವ್ರತ. ಈ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಋಷಿ ಪಂಚಮಿಯ ಆಚರಣೆಯಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಋಷಿ ಪಂಚಮಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಋಷಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ವ್ರತ ಋಷಿ ಪಂಚಮಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಆದಿತ್ಯವಾಸರ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಂ. ಯತೋನಂತ ಶಕ್ತೇರನಂತಾಶ್ಚ ಜೀವಃ ಯತೋ ನಿರ್ಗುಣಾದ ಪ್ರಮೇಯಾದ್ಗುಣಾಸ್ತೆ ಯತೋ ಭಾತಿ ಸರ್ವಂ ತ್ರಿಧಾ ಭೇದ ಭಿನ್ನಂ ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮೋ ಮೋ ಭಜಾಮಃ. ಯತಾಶ್ಚಾವಿರಾಸಿ ಜಗತ್ ಸರ್ವಮೇತತ್ ತಥಾಬ್ಜಾಸನೋ ವಿಶ್ವಗೋ ವಿಶ್ವಗುಪ್ತ ತಥೇಂದ್ರಾದಯೋ ದೇವ ಸಂಘ ಮನುಷ್ಯ ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮೋ ಮೋ ಭಜಾಮಃ. ಯತೋ ವನ್ಹಿ ಭಾನು ಭವೋ ಭೂರ್ಜಲಂಚ ಯತಃ ಸಾಗರಾಶ್ಚಂದ್ರಮಾ ವ್ಯೋಮ ವಾಯುಃ ಯತಸ್ಥಾವರಾ ಜಂಗಮಾ ವೃಕ್ಷಸಂಘಾಃ ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮೋ ಮೋ ಭಜಾಮಃ. ಯತೋ ದಾನವಾಃ ಕಿನ್ನರಾ ಯಕ್ಷಸಂಘಾಃ ಯತಶ್ಚಾರಣಾ ವಾರಣಾಶ್ವಾಪದಾಶ್ಚ ಯತಃ ಪಕ್ಷಿಕೀಟಾ ಯತೋ ವೀರುಧಶ್ಚ
सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षः यतः सम्पदो भक्तसन्तोषदा स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थः यतो भक्तविघ्नस्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहो यतः शोकमोहौ यतः काम एवं सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतोऽनन्तभक्तिः सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो वेदवाचोति कुण्ठामनोभिः सदा नेति नेतीति यत्त्वा गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः पुनरोचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यान्तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात् यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने समोचयेद्बन्धगतं राजवध्यन्न संशयः विद्याकामो लभेद्विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात् वाञ्छितान् लभते सर्वान् एकविंशतिवारतः यो जपेत् परया भक्त्या गजाननपरो नरः एवमुक्त्वा ततो देवश्च अन्तर्धानं गतः प्रभुः इति श्रीगणेशाष्टकस्तोत्रम् ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಒಂದು ಗಣೇಶನ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 2-3 ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಗಣೇಶನ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಸುಮುಖಶ್ಚೈಕದಂತಶ್ಚ ಕಪಿಲೋ ಗಜಕರ್ಣಕಃ ಲಂಬೋದರಶ್ಚ ವಿಕಟಃ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗಣಾಧಿಪಃ धूमकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा।
पाहि पाहि गजानन। पार्वती नंदन गजानन। पाहि पाहि गजानन। पार्वती नंदन गजानन। मूषकवाहन गजानन। मोदकहस्त गजानन। मूषकवाहन गजानन। मोदकहस्त गजानन। पाहि पाहि गजानन। पार्वती नंदन गजानन। चामरकर्ण गजानन। विलंबित सूत्र गजानन। चामरकर्ण गजानन। विलंबित सूत्र गजानन। पाहि पाहि गजानन। पार्वती नंदन गजानन। वामन रूप गजानन। महेश्वर पुत्र गजानन। वामन रूप गजानन। महेश्वर पुत्र गजानन। पाहि पाहि गजानन। पार्वती नंदन गजानन। विघ्न विनाशक गजानन। तव पाद नमस्ते गजानन। विघ्न विनाशक गजानन। तव पाद नमस्ते गजानन। पाहि पाहि गजानन। पार्वती नंदन गजानन।
पार्वती नंदन गजानन। पार्वती नंदन गजानन। विघ्न विनायक मूर्ति की जय। श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಏಕಾದಶೋಧ್ಯಾಯ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 32ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಆರಂಭ. 39ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ, 32ರಿಂದ 39 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಏಕಾದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನಯೋಗಃ. ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः. लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः. ऋतेऽपि त्वान भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व. जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्. मयैवैते निहताः पूर्वमेव. निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्. मया हतां त्वं जहिमा व्यथिष्ठाः. युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्. संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी. नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य. अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च. रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः. कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे. अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्. त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः. त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्. वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम. त्वया ततं विश्वमनन्तरूप. वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च. नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः. पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते. पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ.
ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. 39ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಹನವಾದ, ಗುಹ್ಯವಾದ, ಗೋಪನೀಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಗಳು ಅನೇಕ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆತನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡುವ 39ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ಕಿಂಚ ವಾಯು ತ್ವಂ ಯಮಃ ಚ ಅಗ್ನಿಃ ವರುಣಃ ಅಪಾಂಪತಿಃ ಶಶಾಂಕಃ ಚಂದ್ರಮಾಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ತ್ವಂ ಕಶ್ಯಪಾದಿಃ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಶ್ಚ ಪಿತಾಮಹಸ್ಯಾಪಿ ಪಿತಾ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಅಪಿ ಪಿತಾ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನಮೋ ನಮಃ ತೇ ತುಭ್ಯಂ ಅಸ್ತು ಸಹಸ್ರಕೃತ್ವಃ ಪುನಶ್ಚ ಭೂಯೋಪಿ ನಮೋ ನಮಃ ತೇ. ಬಹುಶಃ ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ರಿಯಾಭ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಗಣನಂ ಕೃತ್ವಸುಚಾ ಉಚ್ಯತೆ. ಪುನಶ್ಚ ಭೂಯೋಪಿ ಇತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತ್ಯತಿಶಯಾತ್ ಅಪರಿತೋಷಂ ಆತ್ಮನಃ ದರ್ಶಯತಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪದಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ನಮಸ್ಕಾರದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ನೀನು ವಾಯು, ಯಮನು, ಅಗ್ನಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀಯೆ. ನೀರಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ವರುಣನು ನೀನೆ, ಶಶಾಂಕನು ನೀನೆ, ಚಂದ್ರನು, ಶಶಾಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ, ಶಶಾಂಕನು ಚಂದ್ರನು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯ. ನೀನು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎಂದರೆ ಕಶ್ಯಪನೇ ಮೊದಲಾದವರ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವವನು ನೀನೇ. ಏನು ಕಶ್ಯಪ? ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕಶ್ಯಪ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು. ಇಂದು ಋಷಿ ಪಂಚಮಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಗಮವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಶ್ಯಪ, ದಕ್ಷ ಮುಂತಾದವರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುತ್ರರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಮರೀಚ್ಯಾದಿಗಳು ಜನಿಸಿದರು. ಮರೀಚಿಯಿಂದ ಕಶ್ಯಪನು, ಕಶ್ಯಪನಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದರೆಂದು ಪುರಾಣ ತಿಳಿಸುವುದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಶ್ಯಪ, ದಕ್ಷ, ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿರುವರು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಉಗಮವಾಗಿಸಿದ್ದು ಮರೀಚ್ಯಾದಿಗಳು. ಮರೀಚಿಯಿಂದ ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆ ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತತ ಸಂತತ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಥೆಯು ತಿಳಿಸುವುದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ತಂದೆ ಕಶ್ಯಪನೆ ಮೊದಲಾದವರ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವವನು ನೀನೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಪಿತಾಮಹನು ನೀನೆ. ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಜ್ಜನಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪಿತಾಮಹನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ತಂದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಿನಗೆ, 1000 ಬಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರವಿರಲಿ, ಸಹಸ್ರಕೃತ್ವ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿನಗೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಹಸ್ರಕೃತ್ವ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೃತ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಎಣಿಸಿ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಪುನಶ್ಚ ಭೂಯೋಪಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರಗಳಿಂದಲೂ ತನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ನೋಡುವ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 40ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ 2 ಬಾರಿ. ನಮಃ ಪುರಸ್ತಾದಥ ಪೃಷ್ಠತಸ್ತೆ ನಮೋऽस्तु ते ಸರ್ವತ ಏವ ಸರ್ವ ಅನಂತ ವೀರ್ಯಾಮಿತ ವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ತತೋಸಿ ಸರ್ವಃ. ನಮಃ ಪುರಸ್ತಾದಥ ಪೃಷ್ಠತಸ್ತೆ ನಮೋऽस्तु ते ಸರ್ವತ ಏವ ಸರ್ವ ಅನಂತ ವೀರ್ಯಾಮಿತ ವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ತತೋಸಿ ಸರ್ವಃ. ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಃ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಅಥ ಪೃಷ್ಠತಃ ತೇ ನಮಃ ಅಸ್ತು ತೇ ಸರ್ವತಃ ಏವ ಸರ್ವ ಅನಂತ ವೀರ್ಯ ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮಃ ತ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ತತಃ ಅಸಿ ಸರ್ವಃ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇ ಅನಂತ ವೀರ್ಯ, ಹೇ ಅನಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನೇ, ತೇ ನಿನಗೆ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಮುಂದುಗಡೆಯಿಂದ, ಅಥ ಪೃಷ್ಠತಃ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ, ನಮಃ ಸರ್ವತೆ ಸರ್ವತಃ ಏವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹೇ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ನಮಃ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಸ್ತು ನಮಃ ಅಸ್ತು ನಮಸ್ಕಾರವಿರಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮ ಅನಂತ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ತ್ವಂ ನೀನು ಸರ್ವಂ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ತತಃ ಸರ್ವ ಅಸಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ಸರ್ವರೂಪನಾಗಿರುವೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇ ಅನಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನೇ, ನಿನಗೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರವಿರಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನಂತ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ಸರ್ವರೂಪನಾಗಿರುವೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು? ಅನಂತ ರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು, ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು, ಅನೇಕ ಆಕಾರಗಳು, ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ರೂಪವನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪವೂ ಇಲ್ಲ. ಅನಂತ ರೂಪ. ಭಗವಂತನು ಯಾವುದೇ ರೂಪ ಇಲ್ಲದವನಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳನ್ನು ಆತ ಧರಿಸಬಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಆತ ಇರಬಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕೃತಿ, ಆಕಾರ, ರೂಪ ಭಗವಂತನಿಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ನಿರಾಕಾರ, ನಿರ್ಗುಣ. ಆತ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣನಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಸಗುಣ ಸಾಕಾರವೂ ಹೌದು. ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡುವ. ಭಗವಂತನು ಒಬ್ಬನೇ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ? ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ. ನೀರು, ಜಲ, ತಣ್ಣಿ, ವಾಟರ್, ಪಾನಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಜಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಜಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ರೂಪ, ಆಕಾರ, ಆಕೃತಿ ಇದೆಯೇನು? ಇಲ್ಲ. ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಜಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಕಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ಜಲ ಸಂಪೂರ್ಣ -ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ
ಅದೇ ಜಲ, ಅದೇ ನೀರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗತ್ತದು. ಯಾವಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಶೀತಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರೇ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ತಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಶೀತಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಯಾರು ಹಾಗೆ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಕನ್ನಡದ ಪದ ಶೀತಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ತಣ್ಣಗಿರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯಂತ್ರ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಆ -ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೀತಲಮಯ ಇರುವುದು ಫ್ರೀಜರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಜರ್. ಆ ಫ್ರೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರಂತೂ ನೀರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆಕಾರ? ನೀವು ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿಯೋ ಆ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ನೀರು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ತಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಚೌಕಾಕಾರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಚೌಕಾಕಾರವಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎದರಲ್ಲಿ? ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಜರ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 1 ತಾಸು, 2 ತಾಸು, 3 ತಾಸು ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಫ್ರೀಜರ್ ತೆಗಿರಿ, ಪುನಃ ಯಾವದರಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದನ್ನ ತೆಗಿರಿ. ನೀವು ಚೌಕಾಕಾರವಾಗಿ ಆ ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಚೌಕಾಕಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನೀರು ಅದೇ ಚೌಕಾಕಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಫ್ರೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಲೋಟ ಯಾವ ಆಕಾರ, ಯಾವ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಕಾರ, ಅಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನ ಗಡ್ಡೆ, ನೀರಿನ ಗಡ್ಡೆ, ನೀರು ಗಟ್ಟಿ ಸಿಗುವುದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತದು? ನೀರಿಗೆ ಆ ಶೀತಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತಹ ಗುಣ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹರಿದಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದು ದ್ರವವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ಘನವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟು ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಥಿಂಕ್. ಆದರೆ ಆ ಆಕಾರ ಹಾಗೆ ಇರತ್ತೇನು? ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಪುನಃ ನೀರು ವಾಪಸ್ ಆ ಆಕಾರ ಹೊರಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಕಾರ ಯಾಕಾಗಿದ್ದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಶೀತಲವಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆಕಾರ ಆಯಿತು. ಪುನಃ ಅದು ಬಿಸಿಗೆ ತಾಕಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಪುನಃ ನೀರು ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಕಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀರೇ ಇರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೀರೆಲ್ಲ ಆವಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಥಿಂಕ್. ನೀರೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವೇಪರೈಸ್, ಎಲ್ಲ ಆವಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀರೇ ಇರಲ್ಲ. ನೀರಿಗೆ ಯಾವ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಕಾರವನ್ನು ತಳೆಯಬಹುದು. ಬಿಸಿಯನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಆವಿಯಾಗಿ ಪುನಃ ಅದು ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವುದು. ಪುನಃ ಆ ಆವಿಯು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ನೀರಿನ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಪುನಃ ಮಳೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ದ್ರವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೀದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್
ನಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಯಾರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೈಸ್ಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಡಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಮನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮ್ಯಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೀದರ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ನಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಹೆಚ್ಚು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀರಿಗೆ ಯಾವ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಯಾವ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀರಿಡಿ, ಆ ಬಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರವೋ ಅಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರು ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಕೊಳಗ, ಕೊಳಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಆ ಕೊಳಗ ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರು. ಕೊಡಪಾನ, ಬಿಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರವಿದೆಯೋ ಎಷ್ಟು ಆಕಾರವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರು ತಿರುಗುವುದು. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಆಕಾರವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ನಿರ್ಗುಣ, ನಿರಾಕಾರ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಒಬ್ಬನೇ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ. ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರನಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಯಾವುದೇ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಗುಣವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. 40ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ತಥಾ ನಮಃ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪೂರ್ವಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ತುಭ್ಯಂ ಅಥ ಪೃಷ್ಠತಃ ಪೃಷ್ಠತೋಪಿ ಚ ತೇ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ಸರ್ವತ ಏವ ಸರ್ವಾಸು ದಿಕ್ಷು ಸರ್ವತ್ರ ಸ್ಥಿತಾಯ ಹೇ ಸರ್ವ ಅನಂತವೀರ್ಯಾಮಿತ ವಿಕ್ರಮಃ. ಅನಂತವೀರ್ಯ ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮಃ. ಅನಂತಂ ವೀರ್ಯಂ ಅಸ್ಯ ಅಮಿತಃ ವಿಕ್ರಮಃ ಅಸ್ಯ. ವೀರ್ಯಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ, ವಿಕ್ರಮಃ ಪರಾಕ್ರಮಃ. ವೀರ್ಯವಾನಪಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಶತ್ರುವಧಾದಿ ವಿಷಯೇ ನ ಪರಾಕ್ರಮತೆ ಮಂದ ಪರಾಕ್ರಮೋ ವಾ. ತ್ವಂ ತು ಅನಂತವೀರ್ಯಃ ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮಶ್ಚ ಇತಿ ಅನಂತವೀರ್ಯಾಮಿತ ವಿಕ್ರಮಃ ಸರ್ವಂ ಸಮಸ್ತಂ ಜಗತ್ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಏಕೇನಾತ್ಮನ ಆಪ್ನೋಷಿ ವ್ಯಾಪ್ನೋಷಿ ಯತಃ ತತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಸಿ ಭವಸಿ ಸರ್ವಃ ತ್ವಂ ತ್ವಯಾ ವಿನಾಭೂತಂ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ಎಂದರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತು ಹಿಂದೆಯೂ ಹಿಂದುಗಡೆಯೂ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ನಿನಗೆ ಎಲೆಯ ಸರ್ವನೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅನಂತ ವೀರ್ಯಾಮಿತ ವಿಕ್ರಮನು, ಈತನ ವೀರ್ಯವು ಅನಂತವಾದದ್ದು, ಈತನ ವಿಕ್ರಮವು ಅಮಿತವಾದದ್ದು. ವೀರ್ಯವೆಂದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು, ವಿಕ್ರಮವೆಂದರೆ ಪರಾಕ್ರಮವು. ವೀರ್ಯವಂತನಾದರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದೇ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅನಂತವಾದ ವೀರ್ಯವುಳ್ಳವನು ಮತ್ತು ಅಮಿತವಾದ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಂತ ವೀರ್ಯಾಮಿತ ವಿಕ್ರಮನು ಸರ್ವ ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆಯಲ್ಲವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ಸರ್ವನಾಗಿರುವೆ, ಆಗಿರುತ್ತೀಯೇ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೊಂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಯತೋಹಂ ತ್ವನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಪರಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಅಪರಾಧ ಅತಃ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರುವನಲ್ಲವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಜುನನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು. ಕೇವಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಆ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮುನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನೇ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ, ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಇದನ್ನೇ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿ ನಂತರ 41, 42ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹಾಡ್ತೇವೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೊಳಗೆ. ಓ, ನಿಮ್ದು ಹಂಚಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಾ, ಶೇರ್. ಆವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು. ಈಗ ಬಹುಶಃ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಬಂತಲ್ಲ? ಹಾ. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೊಳಗೆ ಬಳಸುತ್ತಲೆತ್ತೆತ್ತಲು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಲ್ಲಹರಿಯೊಂದು ಧೂಲಿ ಕಣ ಭೂಗೋಳ ರವಿಚಂದ್ರ ತಾರೆಗಳ ಚಾಲಿಪುದು ಬಿಡುಗೊಡದೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಚಾಲಿಪುದು ಬಿಡುಗೊಡದೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೊಳಗೆ ಬಳಸುತ್ತಲೆತ್ತೆತ್ತಲು. ನೋಡಿ ಇದರ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ. There is some electrifying force that is causing this incessant movement of things. This force is everywhere, top, bottom, inside, outside, surrounding everything, nook and corner. This force acts on everything from specks of dust to celestial objects, earth, sun, moon, and the stars. So great, isn't it? ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪರಮಶಕ್ತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಈ ಕಗ್ಗದೊಳಗೆ. ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಆ ಪರಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರು, ಸಿದ್ಧರು, ಸತ್ಪುರುಷರು, ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಪಾರವಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಒಳಗೆ ಹತ್ತಿರ ದೂರ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ಎತ್ತೆತ್ತಲು ಆ ವಿದ್ಯುಲ್ಲಹರಿಯು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡುಗೊಡದೆ ಎಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ಕಗ್ಗದ ಆಂತರ್ಯ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಿ. ಆದಿಕಾವ್ಯ ಋಗ್ವೇದದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವತೋ ವೃತ್ವ ಅತ್ಯತಿಷ್ಠದ್ದಶಾಂಗುಲಂ ಎಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದರೆ ತಾನು ಅದೆಲ್ಲದರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಪರಮಶಕ್ತಿಯು ಈ ನಾವಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ಸೇರಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅತ್ಯತಿಷ್ಠ ದಶಾಂಗುಲಂ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ 10 ಅಂಗುಲ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ, ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಕಗ್ಗದ ಆಂತರ್ಯ ಇರಲಿ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶವಿದೆ. ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ, ಕೀಟಗಳಿಗೂ, ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಲಚರಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಮಾನವಾದ ಅಂಶ ಉಂಟು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೇಹ, ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೇತನ ಉಂಟು. ಈ 4 ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ
ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ದೈಹಿಕ ರೂಪ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತಿಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ವಿಕಾಸದ ಸ್ತರಗಳ ಅನ್ವಯ ಆಯಾಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಲಂಬವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಊರ್ಧ್ವಮುಖನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾನವರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸೆ, ದ್ವೇಷ ಮುಂತಾದ ಕುಬುದ್ಧಿಗಳೇ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ದೇಹಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ಒಂದು ಚೂರು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟ. ಅನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪರಹಿಂಸೆಗೆ, ದುರಾಸೆಗೆ, ಲೂಟಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಂದು ಮಹಾ ರಣರಂಗವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಕಾರಣನಾದವನು ಮತ್ತು ನಡೆಸುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆದಾಗ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕಾರಣವೆನ್ನುವವರು ಬಹಳ ಮಂದಿ. ಒಂದು ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ಹೋದದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬಾರದಿದ್ದರೋ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೋ ಮುಗಿಯಿತು ಇವನ ಕಥೆ. ಇಷ್ಟು ಪರಿಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹಾರಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವನ ಮೌಢ್ಯಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಹಂಕಾರದ ಫಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ ವಿದ್ಯುಲ್ಲಹರಿ ಅಥವಾ ಆ ಮಹಾಚೇತನದ ಮುಂದೆ ನಾನೇನು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ವಿನಯದಿಂದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೊರೆದು ನಡೆದು ಒಂದು ಸುಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಂದಿ ಹಾಡುವ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ತಳೆದರೆ ಚಂದ. ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಒಳಗೆ ಸುತ್ತಲೆತ್ತೆತ್ತಲು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಲ್ಲಹರಿಯದ್ದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋಣ. 41 ಹಾಗೂ 42 2 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸಖೇತಿ ಮತ್ವಾ ಪ್ರಸಭಂ ಯದುಕ್ತಂ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಯಾದವ ಹೇ ಸಖೇತಿ ಅಜಾನತಾ ಮಹಿಮಾನಂ ತವೇದಂ ಮಯಾ ಪ್ರಮಾದಾತ್ ಪ್ರಣಯೇನ ವಾಪಿ ಯಚ್ಛಾವಹಾಸಾರ್ಥಮಸತ್ಕೃತೋಸಿ ವಿಹಾರಶಯ್ಯಾಸನ ಭೋಜನೇಷು ಏಕೋಥವಾಪ್ಯಚ್ಯುತ ತತ್ಸಮಕ್ಷಂ ತತ್ಕ್ಷಾಮಯೇ ತ್ವಾಮಹಮಪ್ರಮೇಯಂ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು. ಸಖೇತಿ ಮತ್ವಾ ಪ್ರಸಭಂ ಯದುಕ್ತಂ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಯಾದವ ಹೇ ಸಖೇತಿ ಅಜಾನತಾ ಮಹಿಮಾನಂ ತವೇದಂ ಮಯಾ ಪ್ರಮಾದಾತ್ ಪ್ರಣಯೇನ ವಾಪಿ ಯಚ್ಛಾವಹಾಸಾರ್ಥಮಸತ್ಕೃತೋಸಿ ವಿಹಾರಶಯ್ಯಾಸನ ಭೋಜನೇಷು ಏಕೋಥವಾಪ್ಯಚ್ಯುತ ತತ್ಸಮಕ್ಷಂ ತತ್ಕ್ಷಾಮಯೇ ತ್ವಾಮಹಮಪ್ರಮೇಯಂ. ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಖ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಪ್ರಸಭಂ ಯತ್ ಉಕ್ತಂ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಯಾದವ ಹೇ ಸಖೇ ಇತಿ ಅಜಾನತಾ ಮಹಿಮಾನಂ ತವ ಇದಂ ಮಯಾ ಪ್ರಮಾದಾತ್ ಪ್ರಣಯೇನ ವಾ ಅಪಿ ಯತ್ ಚ ಅವಹಾಸಾರ್ಥಂ ಅಸತ್ಕೃತಃ ಅಸಿ ವಿಹಾರಶಯ್ಯಾಸನ
ಭೋಜನೇಶು ಏಕಃ ಅಥವಾ ಅಪಿ ಅಚ್ಯುತ ತತ್ಸಮಕ್ಷಂ ತತ್ ಕ್ಷಾಮಯೇ ತ್ವಾಂ ಅಹಂ ಅಪ್ರಮೇಯಂ. ಯಾವಾಗ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಒಳಗೆ ಸುತ್ತಲೆತ್ತೆತ್ತಲು ಭಗವಂತನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಕಂಡನೋ, ಈಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತವ ಇದಂ ಮಹಿಮಾನಂ ಅಜಾನತ, ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು, ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸಖಾ ಇತಿ, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾಗಿದ್ದೀಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ವಾ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಪ್ರಣಯೇನವಾ ಪ್ರಮಾದಾದಪಿ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಕೂಡ ಮಯಾ ನನ್ನಿಂದ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇ ಯಾದವ, ಹೇ ಸಖೆ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಹೇ ಯಾದವನೇ, ಹೇ ಸಖನೇ, ಇತಿ ಯತ್ ಪ್ರಸಭಂ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಯೋಚಿಸದೆ, ಪ್ರಸಭಂ ಹಠಾತ್ ಉಕ್ತಂ, ಹಠಾತ್ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಅಚ್ಯುತ, ಹೇ ಅಚ್ಯುತ, ನೀನು ಯತ್ ಅವಹಾಸಾರ್ಥಂ, ಯಾವ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಹಾರ ಶಯ್ಯಾಸನ ಭೋಜನೇಶು, ವಿಹಾರ ಶಯ್ಯೆ ಆಸನ ಮತ್ತು ಭೋಜನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಏಕಃ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಕ್ಷಂ, ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಮಿತ್ರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ತತ್ಸಮಕ್ಷಂ ಅಪಿ, ಆ ಮಿತ್ರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಸತ್ಕೃತ ಅಸಿ, ಅವಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವೆಯೋ, ತತ್ ಅಪ್ರಮೇಯಂ, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪ್ರಮೇಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಂದರೆ ಅಚಿಂತ್ಯ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ತ್ವಾಂ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಕ್ಷಾಮಯೇ, ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ತಿಳಿಯದೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬೋಧಿಸಿದನು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು, ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರು, ತಾತ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಕೇವಲ, ಬಹಳ ಸಲಿಗೆ, ಏನು ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ, ಅವರ ಮಹಿಮೆ, ಅವರ ತಪಸ್ಸು, ಅವರು ಕಂಡಂತಹ ಏರು ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಆಟ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನೋದವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ವು, ವಯಸ್ಸಾಗೋಯ್ತು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ತಾತ ಅಜ್ಜಿಯಂದರು ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೇಗಿದ್ರಿ ಇವರು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನಮಗೇನೋ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಅವರು, ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಪೋಷಿಸಿದರು, ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅವರ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಅವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ, ಅವರು ಎದುರುಗಡೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಶ್ರುತರ್ಪಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಧಾರೆಯಿಂದ. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು? ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ನೆನಪಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಾಲ ಕಳೆದದ್ದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ, ಅವನಿದ್ದಂತಹ ಮೂಲ ರೂಪ ಹೇಗೆ. ಇವನು ನಮ್ಮ ತರಹವೇ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇ ಯಾದವ, ಹೇ ಸಖೇ,
ಈ ರೀತಿ ಕರೆದದ್ದು ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನು. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಅಜಾನತ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಕ್ಷಾಮಯೇ. ನೋಡಿ, ತ್ವಾಂ ಅಹಂ ಕ್ಷಾಮಯೇ. ಹೇ ಭಗವಂತ, ದಯಮಾಡಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಧಾರೆ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅರ್ಜುನನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ. ಈಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜುನನು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹೇ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ, ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನೀನು ನನಗೆ ಮಿತ್ರನಾಗಿದ್ದೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ನಾನು ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇ ಯಾದವ, ಹೇ ಸಖನೇ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹೇಳಿರುವೆ. ಹಾಗೂ ಹೇ ಅಚ್ಯುತ, ನಾನು ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಹಾರ, ಶಯ್ಯೆ, ಆಸನ, ಭೋಜನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮಿತ್ರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿರುವೆನು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಅಚಿಂತ್ಯ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿರುವೆನು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಏಕಾದಶೋಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅವಾಗಿನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಾಠ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಓದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಷ್ಟು ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಯಾವಾಗ ಏಕಾದಶೋಧ್ಯಾಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ನಾವು, ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅಶ್ರುತರ್ಪಣ, ಕಣ್ಣೀರ ಧಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಈಗ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಧಾರೆ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವುದು ಈಗ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಬಾಂಧವರನ್ನು, ಸಹೋದರರನ್ನು, ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪರೇ. ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ, ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ, ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರೇ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.